Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Rama, Krishna, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Rama, 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 Rama Hare Rama, Hare Hare Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. हरे कृष्णा श्री राधा गोविंद मंदिर स्कूल में श्रीमद् भागवत स्वागत ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाघ्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति सुपदान्ति वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखानिधां हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तिरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि भक्तशक्ति नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं वरं हरिनामप्रतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदिन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यानमामि नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामकृतं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय दे कृष्णाय कृष्णचैतन्यानाम्ने गौरतिशे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णोत्ताय गोपाय मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना अन्निष्टारगमद्भाग्या मदानन्दा नमोस्तुते चन्द्राय श्रीमद्भागवतम श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंदम 21 अध्याയം ശ്ലോകം 25 ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुदस्रा सम्राण मनोर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं प्रजापति सुतः सम्रान् मनोर्विख्यातमङ्गला ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीं हरे कृष्ण हमको लक्ष्य
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സാമ്രാൺ മനോർവിഖ്യാത മംഗള. പ്രജാപതി സുതാ സാമ്രാജ്ഞാനോർവൈഖ്യാത മംഗളക. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാമഹീം. പ്രജാപതി സുത സാമ്രാൺ മനോർവിഖ്യാത മംഗള. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാമഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാട് മനുർവിഖ്യാത മംഗളഃ. ബ്രഹ്മവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുതസ്രമാനാൻമുർവിഖ്യാത് മംഗളഃ. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സൂതസമാർണ ദുർവിഖ്യാത മംഗള. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താവർണവാം മഹീം. ഹരേ ഞാനിവിടെ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രണാമം പ്രജി. പ്രജാപതി സുതസമാം സമ്രാൺ മനുർ വിഖ്യാത മംഗള. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാൺ മനുർവിഖ്യാത മംഗള. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സൂത സമ്രാണാർവിഖ്യാത മംഗള. ബ്രഹ്മാവർത്യം യുധി വസൻ ശാസ്ത്രീ സപ്തർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദാശി ഉപാസന മാതാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊണ്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാട് മനുർവിഖ്യാത മംഗളഃ. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാട് മനുർവിഖ്യാത മംഗളഃ. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിദ്യാനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാൺ മനുർവിഖ്യാത മംഗളഃ. ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुदसंभारि मनुर्विख्यातमङ्गलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् स्वस्ति सप्तार्णवं महीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। ओके, स्वर्ण प्रमाद जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्रान् मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं योधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अनुत्तर कृष्ण देवदासी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं योधिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। भारतीय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम हरे नमो कृष्ण। भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्रान् मनुविख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। निर्मला माता जी जो लिखुल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्रान् मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं युधि वसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके, शारदा जी नंबूदरी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्रान् मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सुप्रभा माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्रान् मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्त्य सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। अलसला जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्रान् मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। वसंता माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। अनम्यूट करो जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्रान् मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्ति सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जमीला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्राट मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्त्रि सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। अलसला माता जी। हरे कृष्ण। तानुप्रति माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रजापति सुत सम्रान् मनुर्विख्यात मंगलः ब्रह्मावर्तं यो दिवसन् शास्त्रि सप्तार्णवां महीम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।
അത് ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ശ്ലോകം ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ? ചൊല്ലുന്നുണ്ട് പ്രഭുജി. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുതാ സമ്രാട് മനോവിഖ്യാത മംഗള ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്ത്രി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സാമ്രാൻ മനുർവിഖ്യാത മംഗള ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. നമസ്കാരം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാൻ മനുർവിഖ്യാത മംഗള ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാൻ ഉർവിഖ്യാത മംഗള പ്രജാപതി സുത സമ്രാൻ മനുവിഖ്യാത മംഗള ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാൻ മനുർവിഖ്യാത മംഗള ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്ത്രി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഗീതാട്ടി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുത സമ്രാൻ മനുർവ്യാഖ്യാത മംഗള ബ്രഹ്മാവർത്തം യോ ദിവസൻ ശാസ്തി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ വാസുദേവായ. പ്രജാപതി സുദർശന മനുവിഖ്യാത മംഗളം ബ്രഹ്മാവർത്തിം യോ ദിവസൻ ശാസ്ത്രി സപ്താർണവാം മഹീം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, ഓക്കെ. എല്ലാവരും ആയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രജാപതി സുതഃ ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രൻ, സമ്രാട്ട് ചക്രവർത്തി, മനുഹു സ്വയംഭൂ മനു, വിഖ്യാത വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന, മംഗളഹ ആരുടെ ധർമാനുസാരിയായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണോ, ബ്രഹ്മാവർത്തം യാ ആരോ അവൻ, അധിവസൻ ജീവിക്കുന്ന, ശാസ്തി നിയമങ്ങൾ, സപ്ത 7, അർണവാം സമുദ്രങ്ങൾ, മഹീം ഭൂമി. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനും ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് പേരുകേട്ടവനുമായ സ്വയംഭൂ മനു ചക്രവർത്തി ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിലുള്ള തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് സപ്തസാഗരങ്ങളോട് കൂടിയ ധരണിയെ ഭരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീ പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. ദേവന്മാർ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ആധ്യാത്മിക ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കണമെന്ന് ശുപാർശ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിനാൽ ബ്രഹ്മാവർത്തം കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും അതല്ല കുരുക്ഷേത്രം തന്നെ ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിനുള്ളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്നും 2 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു കേൾക്കാറുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ബ്രഹ്മാവർത്തം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ഭരണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്
ഭൂമിയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലും ഉള്ളതായി അറിയപ്പെടുന്നു. വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മധുരായ തുടങ്ങിയവ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹത്തിലുണ്ട്. പക്ഷെ അവ കൃഷ്ണലോകത്തിലും ശാശ്വതമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇതുപോലെ അനവധി സ്ഥലനാമങ്ങളുണ്ട്. അതിനാൽ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ വരാഹയുഗത്തിൽ സ്വയംഭൂ മനു ഈ ഗ്രഹം ഭരിച്ചിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വരുന്നു. മംഗളഹ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണ്. ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരവും സംശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരുവൻ എന്നാണ് മംഗളഹ എന്ന പദം കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കുന്നത്. വിഖ്യാതൻ എന്നാൽ പ്രശസ്തൻ എന്ന് സാരം. സ്വയംഭൂ മനു സകല സദ്ഗുണങ്ങളാലും ഐശ്വര്യങ്ങളാലും പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. പ്രഭുപാദ് ഈ ജയ്. 26ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സചേഹ വിപ്രാരാജർഷിർമഹിഷ്യാ ശതരൂപയാ ആയാസ്യദീദൃശ്യസ്ത്വാം പരശ്യോ ധർമ്മകോവിദഃ. സചേഹ വിപ്രരാജർഷിർമഹിഷ്യാ ശതരൂപയാ ആയാസ്യദീദൃശ്യസ്ത്വാം പരശോ ധർമ്മകോവിദഃ. ഓ ബ്രാഹ്മണ, ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിദഗ്ധനും ഖ്യാതി കേട്ടവനുമായ ആ ചക്രവർത്തി അങ്ങയെ ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പത്നി ശതരൂപയോടൊപ്പം മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ ആഗതനാകും. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മജാമസിതാപാംഗീ പയശീലാ ഗുണാന്വിതാം മൃഗയന്തീം പദീം ദാസ്യാ തനൂരൂപായതേ പ്രഭു. ആത്മജാസിതാപാഗീം പയശീലാ ഗുണാന്വിതാം മൃഗയന്തീം പദീം ദാസ്യാ തനൂരൂപായതേ പ്രഭു. വർദ്ധനം ഭാവാർത്ഥമേ സ്മൃതിവേദാന്ത സ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്യാമ നയനങ്ങളുള്ള ഒരു വളർന്ന പുത്രിയുണ്ട്. സകല സദ്ഗുണങ്ങളുമുള്ള സൽസ്വഭാവിയായ അവൾ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാണ്. യോഗ്യനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, അങ്ങേക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യയായ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരാൻ അങ്ങയെ കാണുന്നതിന് അവളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ വരും. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദ ചെയ്യും. നല്ലവളായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ചുമതല അവളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. എല്ലാ യോഗ്യതകളും ഉള്ള തങ്ങളുടെ പുത്രിക്ക് തുല്യ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുവും പത്നിയും അവളെ കർദമ മുനിക്ക് ഭാര്യയായി നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുമെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ചുമതലയാണ്. പെൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തെരുവിലേക്ക് എറിയപ്പെടരുത്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ തേടി നടക്കുന്നതിനിടയിൽ താൻ കണ്ടെത്തുന്നവൻ എനിക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യനാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല. ലൈംഗിക തൃഷ്ണയാൽ അവൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായേക്കാം. നേരെ മറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളാണ് പുത്രിക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ആരെ സ്വീകരിക്കണമെന്നോ ആരെ തിരസ്കരിക്കണമെന്നും അവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് വൈദിക സമ്പ്രദായത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളാണ് പുത്രിക്ക് ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കാറില്ല. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ജയ്. ഓക്കെ, 2 ശ്ലോകങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സമാഹിതം തേ ഹൃദയം യത്രേമാൻ പരിവത്സരാൻ സാത്വാം ബ്രഹ്മൻ നൃപവധൂ കാമമാശുപജിഷ്യതി. ആ രാജകുമാരി, ഓ വിശുദ്ധനായ മുനി, ഈ വർഷങ്ങൾ അത്രയും നീ ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്ന വിധത്തിലുള്ളവൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. അവൾ ഉടനെ നിന്റേതാവുകയും നിന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാകുന്നതിന് നിന്നെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യും.
ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയം. ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കർദമമുനിയെ അറിയിച്ചു, നീ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു രാജകുമാരിയായിരിക്കും. സ്വയംഭുവ ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രിയായ അവൾ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യയാകും. ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരുവന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൃദയായ ഒരു പത്നിയെ ലഭിക്കും. അതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങുന്ന പതിയെ ലഭിക്കണമെങ്കിലും ദൈവകാരുണ്യം വേണം. ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിലെ നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഭദ്രമായി നടന്നു കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ സകല സാഹചര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും വേണം. മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്നു, ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഭിലാഷങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണ ചുമതല പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ഭാരമേൽപ്പിക്കണം. ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം അതാണ്. കർദമമുനി ഒരു ഭാര്യയെ മാത്രമേ ആഗ്രഹിച്ചുള്ളൂ. പക്ഷേ അദ്ദേഹം തന്റെ ഭക്തനാകിയാൽ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിനായി ചക്രവർത്തി പുത്രിയായ രാജകുമാരിയെ തന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കർദമമുനിക്ക് തന്റെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഉപരിയായ ഭാര്യയെ ലഭിച്ചു. അതുപോലെ നമ്മൾ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുന്ന വർഷം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ ഐശ്വര്യമുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ കിട്ടും. കർദമമുനി ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നുവെന്നും ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന സ്വയംഭുവൻ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നുവെന്നും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായി പ്രസ്താവിച്ചു. അക്കാലങ്ങളിലും മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിരുന്നു എന്ന് സാരം. ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ക്ഷത്രിയന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്യാം, എന്നാൽ ഒരു ക്ഷത്രിയന് ബ്രാഹ്മണ പുത്രിയെ വിവാഹം ചെയ്തുകൂടാ. അതായിരുന്നു സമ്പ്രദായം. വൈദിക യുഗത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കിതിന് തെളിവുണ്ട്. ബ്രാഹ്മണനായിരുന്ന ശുക്രാചാര്യ യയാതി മഹാരാജാവിന് തന്റെ പുത്രയെ വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. പക്ഷെ രാജാവിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രിയെ വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ അവർക്ക് വിവാഹിതരാകാൻ കഴിയൂ. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ പുരാതന കാലത്ത് പോലും മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരുന്നില്ല. എങ്കിലും സാമൂഹിക ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ക്രമീകൃത സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യാത ആത്മവൃതം വീര്യം നവദാ പ്രസവിഷ്യതി. വീരേ ദ്വിതീയേ ഋഷയാ ആദാസ്യന്ത്യസാത്മനഃ. അവളിൽ നീ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ബീജങ്ങളാൽ അവൾ 9 പുത്രിമാർക്ക് ജന്മം നൽകും. നിന്റെ പുത്രിമാർ വഴി മുനിമാർക്ക് യോഗ്യമായ വിധത്തിൽ സന്താനോത്പാദനം നടത്തും. പ്രഭുപാദിക്ക് 30ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തം ച സമ്യക് അനുഷ്ഠായ നിദേശം പുഷത്തമഃ. മയി തീർത്ഥീകൃതാശേഷ ക്രിയാർത്ഥോ മാം പ്രപത്സ്യസി. ത്വം ച സമ്യകനുഷ്ഠായ നിദേശം പുഷത്തമഃ. മയി തീർത്ഥീകൃതാശേഷ ക്രിയാർത്ഥോ മാം പ്രപത്സ്യസി. എന്റെ ആജ്ഞ കണക്കിലെടുത്ത് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശുചീകരിച്ച ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം എനിക്ക് അർപ്പിച്ച് നീ ഒടുവിൽ എന്നെ നേടും. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിക്ക്. തീർത്ഥീകൃതാശേഷ ക്രിയാർത്ഥ എന്ന വാക്കുകൾക്ക് ഇവിടെ ആഴമാർന്ന പൊരുളുണ്ട്. ഭിക്ഷാദാനം ലഭ്യമാകുന്ന പുണ്യസ്ഥലം എന്നാണ് തീർത്ഥ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ജനങ്ങൾ സാധാരണയായി തീർത്ഥസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച്
ഉദാരമായി ദാനം ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സമ്പ്രദായം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അതിനാൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളും അവയുടെ ഫലങ്ങളും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് നീ എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിക്കണം. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. നീ എന്ത് ചെയ്താലും ഭുജിച്ചാലും ത്യജിച്ചാലും അവയെല്ലാം ഫലം എനിക്ക് മാത്രം അർപ്പിക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എല്ലാ യാഗങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും മനുഷ്യകുലത്തിന്റെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് ഞാനാണ്. അതിനാൽ കുടുംബത്തിന്റെയോ സമൂഹത്തിന്റെയോ രാജ്യത്തിന്റെയോ മുഴുവൻ മനുഷ്യകുലത്തിന്റെയോ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭഗവാൻ കർദമമുനിക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശമാണത്. നാരദ മഹർഷിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യവേ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അങ്ങ് എവിടെ സന്നിധനായാലും അവിടെ വിശുദ്ധമാകും. അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തിയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതീതിയുടെയോ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവയെല്ലാം പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. കർദമമുനി അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്യുത്തമമായ പത്നിയെയും തൽസന്താനത്തെയും ലഭിച്ചു. പ്രഭുപാദിക്കുകയും ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. ഭക്തിക്ക് തടസ്സമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അനുവദിക്കില്ല, എന്നാൽ ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ അനുവദിച്ച് നൽകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവാനരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതി വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ അഷ്ടാപ്തായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യൈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേഗചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണവത്തായ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ പറയുന്ന 25-ാം ശ്ലോകം. ബ്രഹ്മദേവന്റെ പുത്രനും ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് പേര് കേട്ടവനുമായ സ്വയംഭൂമാനി ചക്രവർത്തി ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിലുള്ള തന്റെ സിംഹാസനത്തിരുന്ന സപ്തസാഗരങ്ങളോടും കൂടിയ ധരണിയെ ഭരിക്കുന്നു. സ്വയംഭൂമനു എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, സൃഷ്ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. ഇവിടെ ബ്രഹ്മാവർത്തം എന്ന് പറയുന്നത് കുരുക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു. അതല്ല, കുരുക്ഷേത്രം തന്നെ ബ്രഹ്മാവർത്തത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് രണ്ട് വാദങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർ, രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെന്ന് പ്രഭുപാദർ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കാണുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മവർത്തം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ ഭരണത്തിനുള്ള ഒരു സ്ഥലമായാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഭൂമിയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മധുര, അയോധ്യ, ജഗന്നാഥപുരി അല്ലെ, നവദ്വീപ്, ഇതൊക്കെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അതൊക്കെ വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്, ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ലീലകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകം പോരാ അല്ലെ, അതിനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ തന്നെ നടത്തിയത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനം ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെയുള്ള ഒരു
ഒരു ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ദാമ അപരാധമാണെന്ന് പറയും. അപ്പോ നേരത്തെ നമ്മൾ വരാഹമൂർത്തിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, വരാഹമൂർത്തി ഭൂമി എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിച്ച സ്ഥലമുണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിന്, വരാഹ കേട്ട് വിശ്രമം കേട്ട്. അല്ലെ, അപ്പൊ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഭൂമിയെ എടുത്തിട്ട് വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭൂമിക്ക് പുറമേയുള്ള സ്ഥലമാണിത്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ പതിപ്പാണ് ഈ വൃന്ദാവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പുണ്യധാമുകളൊക്കെ ആത്മീയ ലോകത്തിലുള്ള അതേ പതിപ്പുകൾ തന്നെയാണ്. മംഗളഹ എന്ന വാക്ക് ഇവിടെ അർത്ഥവത്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ എല്ലാ തലത്തിലുമുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഭരണാധികാരവും സംശുദ്ധിയുമുള്ള ഒരുവൻ എന്നാണ് മംഗളഹ എന്ന പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വിഖ്യാതൻ എന്നാൽ പ്രശസ്തൻ എന്ന് സാരം. സ്വയംഭൂ മനു സകല സദ്ഗുണങ്ങളാലും ഐശ്വര്യങ്ങളാലും പ്രസിദ്ധനായിരുന്നു. ഇരുപത്തിയാറാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. ഓ ബ്രാഹ്മണ, ധാർമ്മിക പ്രവൃത്തികൾക്ക് വിദഗ്ധനും ഖ്യാതി കേട്ടവരുമായ ചക്രവർത്തി, അങ്ങേ ദർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് പത്നി ശതരൂപയോടൊപ്പം മറ്റന്നാൾ ഇവിടെ ആഗതനാകും. സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ പത്നിയാണ് ശതരൂപ അല്ലെ. അവരുടെ മകളാണ് ദേവഹുതി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. കർദവമുനിക്ക് ആരെയാണ് ഇനി ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്? ദേവഹുതി. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ 27-ാമത്തെ. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്യാമ നയനമുള്ള ഒരു വളർന്ന പുത്രിയുണ്ട്. സകല സദ്ഗുണങ്ങളുമുള്ള സൽസ്വഭാവിയായ അവൾ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറാണ്. യോഗ്യനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, അങ്ങേക്ക് തികച്ചും അനുയോജ്യനായ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരാൻ അങ്ങയെ കാണുന്നതിന് അവളുടെ രക്ഷിതാക്കൾ. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്വയംഭൂ മനുവും ശതരൂപിയും തന്റെ മകളെ നല്ലൊരു അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലെ, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭഗവാനോട് അല്ലെ. രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ അറിയിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ വേണമായിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇവിടെ കർദവമുനി തനിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാര്യയെ വേണം, പെൺകുട്ടിയെ വേണമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ നടത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നു. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ അവതരിക്കാനും പോകുന്നു. നമുക്കത് അതിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അദ്ദേഹത്തിന് ശ്യാമനായനമുള്ള വളർന്ന പുത്രിയുണ്ട്. സകല സദ്ഗുണങ്ങളുമുള്ള സൽസ്വഭാവിയായ അവൾ വിവാഹത്തിന് തയ്യാറ്. യോഗ്യനായ ഒരു ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രഭു, അങ്ങ് തികച്ചും അനുയോജ്യയായ അവളെ വിവാഹം ചെയ്തു തരാൻ അങ്ങയെ കാണുന്നതിന് അവളെ രക്ഷിതാക്കൾ വരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങേക്ക് വരും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. കർദവമുനിയുടെ അടുത്തേക്ക് സ്വയംഭൂ മനുവും ശതരൂപിയും വരും. തന്റെ മകൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ. പ്രഭുപാദരന്റെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, നല്ലവളായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ലൊരു ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ചുമതല അവളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. എല്ലാ യോഗ്യതകളുമുള്ള തങ്ങളുടെ പുത്രിക്ക് തുല്യ യോഗ്യതകളുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന മനുവും പത്നിയും അവളെ കർദവമുനിക്ക് ഭാര്യയായി നൽകാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ വരുമെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രക്ഷാകർത്താക്കളുടെ ചുമതലയാണിത്. പെൺകുട്ടികൾ ഒരിക്കലും സ്വയം ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ തെരുവിലേക്ക് എറിയപ്പെടരുത്. പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ തേടി നടക്കുന്നതിൽ താൻ കണ്ടെത്തുന്നത് തനിക്ക് അനുയോജ്യനാണോ എന്ന് പരിഗണിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ലൈംഗിക തൃഷ്ണയാൽ അവൾ ഏതെങ്കിലും ഒരുവനെ സ്വീകരിക്കുവാൻ തയ്യാറായേക്കാം. നേരെ മറിച്ച് രക്ഷിതാക്കളാണ് പുത്രിക്ക് വേണ്ടി ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ആരെ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ആരെ തിരസ്കരിക്കണമെന്നും അവർക്ക് പരിഗണിക്കാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ട് വൈദിക സമ്പ്രദായ രക്ഷിതാക്കളാണ് പുത്രിക്ക്
ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്, സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ സ്വയം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അവൾക്ക് ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുക. വളരെ സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നത്. ഇന്ന് കലിയുഗത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. അല്ലെ, അച്ഛനമ്മമാരല്ല, രക്ഷകർത്താക്കളല്ല അവർക്ക് അനുയോജ്യരായിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയെ, ആൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം. അവർക്ക് പക്വത എത്താത്ത മനസ്സാണ്. അല്ലെ, അവർക്ക് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റ് എന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ, അല്ലെ ഒരാളുടെ ആ ഒരു സ്വഭാവത്തെ, ഇപ്പോ പെൺകുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ആൺകുട്ടിയുടെ ആ അത്രയും ആഴത്തിലുള്ള സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ബന്ധങ്ങള് ആദ്യം സന്തോഷത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കും. എന്നാൽ പിന്നീട് അത് പലതും നല്ലതും ഉണ്ടാവാം, എന്നാൽ പലതും അത് പിന്നീട് ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോവുകയുമാണ് ചെയ്യുക. അല്ലെ, എന്തുകൊണ്ടാണ്? അത് പക്വത എത്താത്ത ആ ഒരു മനസ്ഥിതി കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കും. തൽക്കാലത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും പുറമേയുള്ള സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള സമ്പത്ത് കണ്ടിട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടത്തുന്നത്. അല്ലെ, എന്നാൽ അത് ഒരു എന്താ പറയാ ഓരോരോ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പിന്നീട് അത് ചെന്നെത്തും. ഓക്കെ, ഹരകൃഷ്ണൻ, സോറി, കുട്ടി ഒറ്റക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുക്കലാവുമ്പം പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രഭുപാദരുടെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിന് ജാതകവും മറ്റൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്, ഗ്രഹനിലയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. നേരത്തെ തന്നെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുക അല്ലെ. പിന്നീട് ഇവിടെ ഇനി അടുത്തതില് മിശ്ര വിവാഹത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയും. മിശ്ര വിവാഹങ്ങളൊക്കെ മുന്നേ നടന്നിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം നോക്കിയാലും എല്ലാം മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. സ്നേഹബന്ധത്തിൽ എന്താ പ്രേമത്തിലൂടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ വിവാഹങ്ങളും മിശ്ര വിവാഹങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് എല്ലാ തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് എന്താണ്? അവര് എന്താ പറയാ പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയുമാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. എല്ലാം അവരെ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ രക്ഷിതാക്കളൊക്കെ അറിയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല പഴയ കാലങ്ങളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതി. ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭർത്താവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അവരുടെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. എന്നുവെച്ചാൽ പലപ്പോഴൊക്കെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആൾക്കാരെയും രക്ഷിതാക്കളുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതും വേറൊരു പ്രശ്നം തന്നെ അല്ലെ. ചിലപ്പോ രക്ഷിതാക്കള് വേറൊന്നും നോക്കില്ല. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ, എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ല, ചിലരൊക്കെ അവരുടെ സമ്പത്തും പണവും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് പെൺകുട്ടിയൊക്കെ കഴിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ. ഒരു സമ്പന്നനാണ്, അങ്ങനെയാണ്, ഇങ്ങനെയാണ്. സ്വഭാവം ഒന്നും അവർ നോക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതല്ല അല്ലെ, എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങിയ ഒരാൾക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുപോലെ നല്ലൊരു എല്ലാം കൊണ്ട് ഒത്തിണങ്ങിയ ഭഗവാന്റെ ഭക്തയായിട്ടുള്ള ആ ദേവഹൂതി, സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂമനുവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിയെ ഇപ്പോഴ് കർദമമുനിക്ക് അല്ലെ, കർദമമുനിക്ക് കഴിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക അല്ലെ. കർദമമുനി ആഗ്രഹിച്ചത് നല്ലൊരു ഭാര്യയെ വേണം. സ്വയംഭൂമനുവും ആഗ്രഹിച്ചത് തന്റെ മകൾക്ക് അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള ഭർത്താവിനെ വേണം. അവർക്കിനി പുത്രനായിട്ട് ആരാണ് വരുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ കപിലദേവനായിട്ട് ഇനി അവതരിക്കും. അത് തമ്മിലുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കും. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആ രാജകുമാരിയോ വിശുദ്ധനായ മുനി, ഈ വർഷങ്ങൾ അത്രയും നീ ഹൃദയത്തിൽ വിചാരിച്ചിരുന്ന വിധത്തിലുള്ളവൾ തന്നെ ആയിരിക്കും. അവൾ ഉടനെ നിന്റേതാവുകയും നിന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾ സഫലമാകുന്നത് നീ സേവിച്ചു. കർദമമുനി എന്താണോ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് തന്നെയാണ്, അപ്രകാരത്തിലുള്ള ഒരു കുട്ടി തന്നെയാണ് നിനക്ക് ലഭിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, കർദമമുനി ആഗ്രഹിച്ചതിലും കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ നൽകുന്നത് അല്ലെ. ആരെയാണ്? രാജകുമാരിയെ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ
ഭക്തനായിട്ടുള്ള കർദമമുനി. ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തന്റെ ഹൃദയാഭിലാഷങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കർദമമുനിയെ അറിയിച്ചു, നീ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ഒരു രാജകുമാരിയായിരിക്കും. സ്വയംഭൂ ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രിയായ അവൾ നിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനിയോജ്യയാകും. ഈശ്വരന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരുവന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഹൃദയമായ ഒരു പത്നിയെ ലഭിക്കൂ. അതുപോലെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഇണങ്ങുന്ന പതിയെ ലഭിക്കണമെങ്കിലും ദൈവകാരുണ്യം വേണമെന്ന്. ഭൗതികസ്ഥിതി നമ്മുടെ എല്ലാ ഇടപാടുകൾക്കും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഭദ്രമായി നടന്നു കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു വാക്കുകൾ പറഞ്ഞാൽ സകല സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മൾ പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാന് ശരണം പ്രാപിക്കുകയും പൂർണ്ണമായും അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും വേണം. മനുഷ്യൻ ആലോചിക്കുന്നു, ദൈവം നിശ്ചയിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അഭിലാഷങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരണ ചുമതല പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ ഭാരമാണ്. ഭക്തന്മാരെ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക? ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കണം, അല്ലെ? ഭഗവാന് ആഗ്രഹിക്കണം, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ, അല്ലെ? അല്ലാതെ നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തെ ഭഗവാനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം സമ്മതിപ്പിക്കലല്ല, അല്ലെ? നല്ലത് എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുതകാംക്ഷയും ഭഗവാനാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ ഭഗവാൻ അറിയാൻ നമുക്ക് നല്ലത് എന്താണെന്ന് ദോഷമായിട്ടുള്ള എന്താണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയാ, പൊതുവെ ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയും, നമ്മളൊന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അത് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കണം എന്ന് പറയും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ല, ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഇനി നടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയും. നമ്മള് ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എന്തോ കാര്യമാണ് ഭഗവാൻ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് നൽകാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല. അപ്പം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പലരും സങ്കടപ്പെടുകയില്ല, അല്ലെ? നല്ല ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മള് കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോഴും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ പൊട്ട തീരുമാനമായിരിക്കും, അല്ലെ? നമ്മുടെ പൊട്ട ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും, പൊട്ട ചിന്തകളായിരിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അനുവദിക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സങ്കടപ്പെടുകയല്ല വേണ്ടത്. ഇതിലും വലിയ എന്തോ ഒരു പ്ലാന് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം നടക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇതിലും മെച്ചമായിട്ടുള്ള എന്തോ കാര്യം, അല്ലെ? കർദമമുനിക്ക് സാക്ഷാൽ രാജകുമാരിയെ തന്നെ വധുവായിട്ട് ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, അപ്പോ നമ്മള് ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കണം, ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം. അല്ലാതെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഭഗവാൻ അത് നടത്തി തരണം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ കർദമമുനി അങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചത്, അല്ലെ? എനിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടില്ല, അല്ലാതെ ഇന്ന കുട്ടിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അത് ഇപ്പൊ കഴിച്ചു തരണം, അങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളൊക്കെ പേരൻസിനോട് പറയുക, അല്ലെ? ഇല്ല, ഞാൻ അങ്ങനെയാക്കും ഇങ്ങനെയാക്കും എന്നൊക്കെ പറയും. ചില കുട്ടികളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യും കഴിച്ചു കൊടുക്കില്ല, അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് പേടിച്ചിട്ടാണ് രക്ഷിതാക്കള് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സമ്മതിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തിരിച്ച് അവിടേക്ക് തന്നെ, അല്ലെ? അതൊക്കെ വേറെ ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല, അല്ലെ? സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് രക്ഷകർത്താക്കളല്ല, അവനവൻ തന്നെ. അപ്പൊ അവനവൻ സഹിക്കുകയെ രക്ഷിക്കും, അല്ലെ? ഓക്കെ. അപ്പോഴ് കർദമമുനി ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു എന്നും ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു, സ്വയംഭൂ ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായി പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാലങ്ങളിൽ മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ അന്നത്തെ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് നല്ല രീതിയിൽ രക്ഷകർത്താക്കളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ പറയുന്നു, ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രിയെ ക്ഷത്രിയൻ വിവാഹം കഴിക്കില്ല. എന്നാല് സ്വയംഭൂ മനു ക്ഷത്രിയനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രിയെ ബ്രാഹ്മണൻ വിവാഹം കഴിക്കും. വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു, ശുക്രാചാര്യ യയാതി മഹാരാജാവിന് തന്റെ പുത്രി വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുക്കുവാൻ തയ്യാറായി. ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു ശുക്രാചാര്യർ, യയാതി ക്ഷത്രിയനായിരുന്നു. പക്ഷെ രാജാവിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ പുത്രി വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു. ബ്രാഹ്മണന്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടുകൂടി മാത്രമേ അവർ വിവാഹിതരാകാൻ കഴിഞ്ഞു. കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആ പുരാതന കാലത്ത് ഒരു മിശ്ര വിവാഹങ്ങൾ നിരോധിച്ചു. എങ്കിലും സാമൂഹിക ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായ ഒരു ക്രമീകൃത സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെ? ഇന്ന് പലതരത്തിലുള്ള മിശ്ര വിവാഹങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഓരോരോ വിഭാഗത്തിലേക്കും മെമ്പേഴ്സിനെ കൂട്ടാനായിട്ടൊക്കെയാണ്, അല്ലെ? അതല്ല ശരിയായ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ടുള്ള, അല്ലെ, രീതിയിലായിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബ പാരമ്പര്യം തന്നെ ഇല്ലാതായി തീരുമെന്ന് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ പഠിക്കുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഓക്കെ. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, അവളിൽ നിന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്ന ബീജങ്ങളാൽ അവൾ 9 പുത്രിമാർക്ക് ജന്മം നൽകും. നിന്റെ പുത്രിമാർ വഴി മുനിമാർ യോഗ്യമായ വിധത്താൽ സന്താനോൽപാദനം നൽകും. ഓക്കെ. ഓക്കെ. അപ്പോ
ഇവിടെ പറയുന്നു 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, എന്റെ ആജ്ഞ കണക്കിലെടുത്ത് ഉചിതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശുചീകരിച്ച ഹൃദയത്തോടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും ഫലം എനിക്ക് അർപ്പിച്ച് നീ ഒടുവില്ല എന്നെ നേടുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ എന്റെ അടുത്ത് തന്നെ എത്തും, എന്നെ നേടും, എന്നെ ലഭിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ എന്നെ നേടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കാൻ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലും അതാണ്. അർജുനന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്നു അല്ലെ, കരിഷ്യേ വചനം തവ, അങ്ങയുടെ വാക്കുകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ഭഗവാനെ നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു അല്ലെ, എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടായി ചെയ്യാനായിട്ട്. എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നു പോകും, തപശ്ശരികൾ ചെയ്യുന്നത്, ദാനം ചെയ്യുന്നതോ എല്ലാം എനിക്കായി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് എന്നും ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നതിന് പ്രഭാതം അല്ലെ. ഭോക്താരം എട്ട് സംസാരം ലോകമാണ്, എല്ലാറ്റിന്റെയും ഭോക്താവ് എന്ന് പറയുന്നത്, പരമാസ്വാദകൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാം ചെയ്യണം. വേറൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നു, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് നാരദ മുനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിൽ സദാ ഭഗവാൻ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ അങ്ങ് എവിടെ സന്നിധനാലും അവിടെ വിശുദ്ധമാകുന്നു അല്ലെ. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനും അല്ലെ, അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കൂടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവാനുമായിട്ട് ലീലകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടവും ശുദ്ധമാകും, വിശുദ്ധമാകും. നമുക്ക് തന്നെ ഇവിടെ കാണാം, നമ്മുടെ രാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ അല്ലെ. ടെമ്പിളൊക്കെ അതിന്റെ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെറുങ്ങനെ എന്താ പറയുക എഴഞ്ഞു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു അല്ലെ. മെല്ലെ മെല്ലെ പതുക്കെയായിരുന്നു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം വരെ. അപ്പൊ ഒക്ടോബർ മാസം ഇവിടെ ഗുരുമഹാരാജ് വരികയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഗുരുമഹാരാജ് വന്ന് ആ ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ ആ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്, പാദസ്പർശം കൊണ്ട് എല്ലാം എന്താ പറയുക രാധാഗോവിന്ദന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെമ്പിളിന്റെ ആ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ വേഗത്തിൽ നടക്കുകയുണ്ടായി. ഗുരുമഹാരാജ് ആ ബ്ലെസ്സിങ്സ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, അപ്പൊ അവര് വരുന്നിടം അവിടെയൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും, അവരൊക്കെ വിശുദ്ധമാകും. അതുപോലെ തന്നെ അവര് ഇങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മനോഹരമായൊരു അമ്പലം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ അത് അതിന്റെ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വേഗം അതിനുശേഷമാണ് ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ സ്പീഡായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ടായത്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ വരുന്ന ഇടവും വിശുദ്ധമാകുമെന്നും, അതുപോലെ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തിയും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭഗവാന്റെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയുടെയോ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന പക്ഷം അവയെല്ലാം പരിശുദ്ധീകരിക്കും. കർത്തവ്യമുനി അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ചതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അത്യുത്തമമായ പത്നിയെയും സൽസന്താനത്തെയും ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ, ഗുരുവിന്റെയോ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിന്റെയോ മറ്റുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം തന്നെ പരിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കർദമമുനി അപ്രകാരം പ്രവർത്തിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അത്യുത്തമമായ പത്നിയെയും സന്താനത്തെയും ലഭിച്ചു. ബാക്കി ഭാഗങ്ങള് നമുക്ക് പിന്നീട് വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം അല്ലെ. ഗൗരപൂർണിമയായി 30 പേരുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് എടുത്തത്. ഇപ്പൊ ഗൗരപൂർണിമയായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ പറ്റുമെങ്കിൽ ചൈതന്യ ചരിതാവർത്തനം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കുറച്ച് ലീലകളെ കുറിച്ച് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാളെ മറ്റന്നാളുമായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം വിജയ് ശ്രീ പ്രഭുപാദ് വിജയ് ഗുരുമരാജ് നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയം ക്ലാസ് വൈഷ്ണവ